डियर पिला माने तुम मानक स्वागत गुरुमा गुरुज्ञान यूट्यूब चैनल को। आज आम जाना सप्तम श्रेणी भूगोल बहिर द्वितीय अध्याय वायुमंडलर समस्त सर्ट क्वेश्चन बा मौखिक प्रश्नपत्र। प्रथम प्रश्न, जीव जगत श्वासक्रिया वायुर केउं गैस ग्रहण करे? वायुरे थिबा समस्त उपादान मानक मध्यरु केउं गैस जीव जगत ग्रहण करिथाए? एहार सठिक उत्तर हेउछि अम्लजान श्वासक्रिया जीव जगत ग्रहण करिथाए। परवर्ती प्रश्न, समुद्र पृष्ठरु प्राय केते किलोमीटर उच्चता पर्यंत वायुमंडल व्यापी रहिछि? समुद्र पृष्ठरु प्राय केते किलोमीटर उच्चता पर्यंत वायुमंडल व्यापी रहिछि? एहार सठिक उत्तर हेउछि 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। परवर्ती प्रश्न, वायुमंडलर सर्वनिम्न स्तर कौन अटे? वायुमंडल रे जेते गोटी स्तर रही सेमानक मध्यरु सबुठारु सर्वनिम्न स्तर केउंटी? एहार सठिक उत्तर हेउछि ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर हेउछि वायुमंडलर सर्वनिम्न स्तर। परवर्ती प्रश्न, केउं स्तर रे धूलिकणा और जलीय बाष्प नथाए? केउं स्तर रे धूलिकणा और जलीय बाष्प नथाए? एहार सठिक उत्तर हेउछि स्ट्राटोस्फियर रे बा स्ट्राटोस्फियर स्तर रे धूलिकणा और जलीय बाष्प नथाए। परवर्ती प्रश्न, हीलियम और उद्जान। हीलियम और उद्जान गैस केउं स्तर रे रहिछि? हीलियम और उद्जान गैस केउं स्तर रे रहिछि? एहार सठिक उत्तर हेउछि एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर रे हीलियम और उद्जान गैस भरी रहिछि। परवर्ती प्रश्न, मालभूमि तथा उच्च पर्वत गुड़िकर जलवायु किपरि? मालभूमि तथा उच्च पर्वत गुड़िकर जलवायु किपरि? एहार सठिक उत्तर हेउछि शीतल अटे। मालभूमि तथा उच्च पर्वत गुड़िकर जलवायु संपूर्ण भावरे शीतल होइथाए। परवर्ती प्रश्न, उच्चता वृद्धि सह वायु कौन होइथाए? उच्चता वृद्धि घटिले वायु सहित कौन घटी था? वायुर अवस्था बा परिस्थिति किपरि होइथाए? उच्चता वृद्धि सह वायु धीरे धीरे बा क्रमशः पतला हेबाकू लागिथाए, पतला होइथाए। परवर्ती प्रश्न, घंच जंगल थिबा अंचल रे सौर ताप किपरि होइथाए? घंच जंगल थिबा अंचल रे सौर ताप किपरि होइथाए? एहार सठिक उत्तर हेउछि घंच जंगल थिबा अंचल रे सौर ताप कम होइथाए। सेथिपई आपण माने लक्ष्य करिथिबे रास्ता कड़र दुई साइड रे गछ लगा जाइथे जहा फल सौर तापटा को कम करा जाय परिबो। परवर्ती प्रश्न, भूपृष्ठ रे संगृहित सौर रश्मिर परिमाण को कौन कुहा जाय? भूपृष्ठ रे संगृहित सौर रश्मिर परिमाण को सौरा भिताप बोली कुहा जाय। सौरा भिताप बोली कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न, वायु चाप को केउं एककरे प्रकाश करा जाय? वायुर चाप को केउं एककरे प्रकाश करा जाय? एहार सठिक उत्तर हेउछि मिलीबार। मिलीबार एककरे वायुर चाप को प्रकाश करा जाइथाए। मिलीबार। परवर्ती प्रश्न, समुद्र पतन रे वायु चाप प्राय केते किग्रा होइथाए? समुद्र पतन रे वायुर चाप प्राय केते किग्रा होइथाए? 1.05 किग्रा। 1.05 किग्रा। परवर्ती प्रश्न, बारोमीटर द्वारा कौन निर्णय करा जाइथाए? बारोमीटर द्वारा कौन निर्णय करा जाइथाए? एहार सठिक उत्तर हेउछि वायुर चाप। बारोमीटर द्वारा वायुर चाप निर्णय करा जाइथाए। परवर्ती प्रश्न, सूर्यंक ठारू आसुथिबा क्षतिकारक रश्मि प्रभावरु केउं स्तर आमकु रक्षा करे? सूर्यंक ठारू आसुथिबा क्षतिकारक रश्मि प्रभावरु केउं स्तर आमकु रक्षा करे? एहार सठिक उत्तर हेउछि स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर सूर्यंक ठारू आसुथिबा क्षतिकारक रश्मि ठारू आमकु रक्षा करिथाए। परवर्ती प्रश्न, वातावर्त को चीन उपकूल रे
କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାତାବର୍ତ୍ତକୁ ଚୀନ ଉପକୂଳରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟାଇଫୁନ୍। ଟାଇଫୁନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବାତାବର୍ତ୍ତକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ। ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର କ'ଣ ନଥାଏ? ବାୟୁର କ'ଣ ନଥାଏ? ତେବେ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରବାହ ନଥାଏ। କ'ଣ ନଥାଏ? ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରବାହ ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଦିଗ ମପାଯାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଦିଗ ମପାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍। ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍। ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଦିଗ ମପାଯାଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରହୁଥିବା ବାୟୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭୂପୃଷ୍ଠ ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରହୁଥିବା ବାୟୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରହୁଥିବା ବାୟୁକୁ ପବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପବନର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ର ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ। ସମୁଦ୍ର ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ବାୟୁ? ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଷ୍ପୀଭବନର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଷ୍ପୀଭବନର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘନୀଭବନ। ଘନୀଭବନ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ପରିମାଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ପରିମାଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆର୍ଦ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିବ ମାନେ ସେଠାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆର୍ଦ୍ରତା ବୋଲି ମନେ ରଖ। ମେଘରେ ଖସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମେଘରେ ଖସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଆପଥର। ମେଘରେ ଖସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡକୁ କୁଆପଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗର୍ଜନଶୀଳ ଚାଳିଶା କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଗର୍ଜନଶୀଳ ଚାଳିଶା କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଗର୍ଜନଶୀଳ ଚାଳିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇ କ୍ରାନ୍ତିବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ତାପମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇ କ୍ରାନ୍ତିବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ତାପମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଦୁଇ କ୍ରାନ୍ତିବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ତାପମଣ୍ଡଳକୁ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି କ୍ରାନ୍ତିବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରାନ୍ତିବୃତ୍ତ ଓ ମେରୁବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାପମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରାନ୍ତିବୃତ୍ତ ଏବଂ ମେରୁବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାପମଣ୍ଡଳକୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାୟୁର ଗତିର ବେଗକୁ ମାପୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁର ଗତିର ବେଗକୁ ମାପୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନିମୋମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାୟୁର ଗତିର ବେଗକୁ ମାପୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆନିମୋମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ତାହା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବିମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ, ତେବେ ତାହା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଝଡ଼ ସହ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଝଡ଼ ସହ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ବାତାବର୍ତ୍ତଜନିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାତାବର୍ତ୍ତଜନିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ
ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିଚଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ପରିଚଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକି ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ କାଳରେ ପ୍ରବାହିତ ଏକ ଉଷ୍ମ ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରକି ପର୍ବତମାଳାରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିନୁକ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚିନୁକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ।